કોણે કોણે દીઠલા હરિ ઓમ વિઠલા. ઓ કોણે કોણે દીઠલા હરિ ઓમ વિઠલા. જૂનાગઢમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠલા. જૂનાગઢમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠલા. એ નરસિંહ મહેતાએ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠલા. એ નરસિંહ મહેતાએ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. એ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. એ સોલંક પરિવારમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. સોલંક પરિવારમાં આવેલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. એ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. એ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ यासाय विष्णुरूपाय यस्रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। ये हाथ जोड़ी प्रार्थना करे जान छे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान नमस्करोमि। पुष्पमालिकां समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।
વાંચી લેવાય જાય. પત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ. પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કારાન નમસ્કરોમી. બધાએ પગે લાગી લેવાનું છે અને પછી સ્થાન ગ્રહણ કરો તમારું. રસાનામ છંદસામપી મંગલાનામ ચ કર્તારો વંદે વાણી વિનાયકો આદિત્યં ગણનાથં ચ દેવીં રુદ્રં ચ કેશવં પંચદેવત્યમિયુક્તં સર્વકર્મસુ પૂજ્યે. સચ્ચિદાનંદરૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નુમઃ. વસુદેવસુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનम् દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ. કસ્તુરી તિલકં લલાટપટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ નાસાગ્રે વરમૌક્તિકં કરતલે વેણુકરે કંકણમ સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ
कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि निगम कल्पतरो गलितं फल सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदकविये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री अवध बिहारी लाल की जय श्री सद्गुरु भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय श्री वल्लभाधीश की जय उमापति महादेव की जय सोडमात की जय नमः पार्वती पते हर महादेव। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसे ब्रिजराज गोरस बेचत हरी मिले एक पन दुकाज। राधे तू बड़ भागिनी कवन तपस्या कीनी तीन लोक तारन तरन भये तेरे आधीन।
सुखिया रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा आपसे भगवंत पूरी हो। वृंदावन शोभन नहीं, नंद गाँव सो गाँव। वंशी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कृष्ण नाम सो नाम। श्री कृष्ण नाम सो नाम। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे। श्री राधे गोविंद भज
बरसाने में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे रमण रेत में राधे राधे रमण रेत में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे जतीपुरा में राधे राधे जतीपुरा में राधे राधे मृत्युराशि राधे राधे मृत्युराशि राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे निधिवन में राधे राधे निधिवन में राधे राधे गहवर वन में राधे राधे गहवर वन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंसी वट पे राधे राधे गैया बोले राधे राधे गोपी बोले राधे 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 भागवत भगवान की श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अरुणालयम परब्रह्म परमात्मा परम कृपा थी भगवान ने दिव्य कथा सुंदर योग प्राप्त थयो छे त्यारे भगवंत चरण में हनुमंत चरण में वंदन करी सद्गुरु भगवान ना चरणों में वंदन करी अने भगवान नु तेजोमय स्वरूप श्रीमद भागवत जी नु आ पावन सानिध्य भागवत भगवान ने वंदन करी अने आप सौने व्यासपीठ पर थी मारा प्रणाम। जय श्री कृष्ण जय श्री राम। सोलंकी परिवार निमित्त बन्यु अने भगवान ने सप्ताह सुंदर आयोजन कर्यु भगवान ने दिव्य कथा જ્યારે परमात्मा जीव पर विशेष कृपा दृष्टि करे त्यारे आवो सुंदर योग रचातो होय छे। भगवान आपणनी सेवा माटे निमित्त बनावे छे। आ एक सेवा छे। सौथी कठिन में कठिन धर्म होय तो ए छे सेवा धर्म कठिन जग जाना। भगवान ની સેવા કરવી એ બહુ જ કઠિન છે। એમાં પણ કલયુગની અંદર કલિકાલમાં સેવા બહુ જ કઠિન બતાવી છે। તમે સેવા કરવા માટે નીકળો તો કેટલી પ્રકારના આવરણો આવે, કેટલી પ્રકારની મુશ્કેલીઓ આવે। એ બધી જ મુશ્કેલીઓમાંથી પાર થઈ અને ભગવત કાર્ય કરવાનું હોય, સેવા કરવાની હોય એ થોડી મુશ્કેલ છે, થોડું મુશ્કેલ છે। કલયુગમાં એક તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે લોકો પાસે સમય નથી। સમયની કિંમત છે અત્યારે। એવા સમયમાં समय भगवानना कार्यमां समर्पित करवो ए पण एक सेवा छे आजना देशकाल प्रमाणे। कारण के परमात्माए मने ने तमने एटलो समय आप्यो छे। आपणने मनुष्य बनाव्या छे, आपणने मानव देह आप्यो छे, आपणे सुखी परिवार आप्यो छे, आपणने आवो सुंदर योग अने समय आप्यो छे।
તો આપણા કુટુંબિક પરિવાર માટે આપણે આપણો સમય વ્યતીત કરીએ, સંસારિક જીવનમાં વ્યતીત કરીએ, સગા સંબંધીઓમાં આપણે એ સમય આપીએ, એ તો આપણો નિજ સ્વાર્થ છે. પણ એ સમય પરમાર્થ માટે વપરાય તો એ ધર્મ બની જાય છે. પોતા માટે નહીં, પણ ભગવત કાર્યમાં, કોઈ આવા ભગવત કાર્યો, કોઈ સેવાના કાર્યો એ જો જીવ કરે નિસ્વાર્થ ભાવથી, તો એ જ પરમાર્થ છે. અને પરમાર્થ છે એ જ કૃષ્ણ છે, એ જ રામ છે. રામ બ્રહ્મ પરમાર્થ રૂપા, અભિગત અલખ અનાદિ અનુપા, એવું રામાયણમાં લખ્યું છે. જો અભિગત છે, અલખ છે, અનાદિ છે, એ રામ સ્વયં પરમાર્થ રૂપ છે. કૃષ્ણ સ્વયં કૃષ્ણ કહો યા રામ. જે પરમાર્થનું કાર્ય કરીએ એ જ ભગવાનની સેવા છે, એ જ ભગવાનની પૂજા છે. ભગવાનને આપણે પૂજા કરીએ ધૂપ દીપ નૈવેદ્યથી, ભગવાન ઠાકોરજીનો શ્રૃંગાર કરીએ, આરતી ઉતારીએ, ઠાકોરજીને લાડ લડાવીએ. વૈષ્ણવ ઠાકોરજીને કેટલું લાડ લડાવે. એક વૈષ્ણવની, એક ભક્તની ભાવના છે, એ સેવા છે. ઠાકોરજી પ્રત્યેનું એમની શરણાગતિ છે, પ્રપત્તિ છે. ને જીવનમાં જ્યાં સુધી એ પ્રપત્તિનો ભાવ, શરણાગતિનો ભાવ ન આવે ત્યાં સુધી જીવ સેવા કરી શકતો નથી. સેવા ક્યારે થાય કે જીવ શરણાગત બને, પ્રપન્ન બને. પણ પ્રપન્ન ક્યારે બની શકે, શરણાગત ક્યારે થઈ શકે કે તું જીવ જ્યારે પોતાનું અંતરનું અભિમાન જ્યારે તૂટી જાય, અભિમાન મુક્ત બને, ત્યારે જ જીવ શરણાગત થાય. જ્યાં સુધી અંતરમાં અહંકાર હોય ત્યાં સુધી જીવ નમતો નથી. ત્યાં સુધી એને હું પણ રહે છે, અહંકાર રહે છે કે હું શ્રેષ્ઠ છું. જ્યારે માન સન્માનનું જે અહંકાર છે, જીવને હું પણ આનું અહંકાર છે, એ જ્યારે મટી જાય ત્યારે જીવ શરણાગત બને છે. ને અહંકાર કર્યા જેવું આપણી પાસે શું છે? એ તો જીવ અજ્ઞાન વસાત હું પણ ધારણ કરીને અહંકાર કરે છે. એ ભગવાનની આ જે સૃષ્ટિ છે, જે રજોગુણ તમોગુણ યુક્ત અહંકાર, જે મહતત્વથી અહંકાર જે પ્રગટ થાય, વિકારિત પામી, અને એ અહંકાર માણસની અંદર બહુ જ પરેશાન કરે છે. તમે વિચાર કરો, આખા જગતનો આ બ્રહ્માંડો, 14 બ્રહ્માંડોની વાત એ તો આપણા શાસ્ત્રોમાં આવી, પણ અનંત બ્રહ્માંડ ભગવાનનું જે વાંગમય વિરાટ સ્વરૂપ છે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડ ભગવાનના એક એક રોમમાં છે. એક એક રોમની અંદર અનંત કોટી બ્રહ્માંડ. એક બ્રહ્માંડમાં આ પૃથ્વી નામનો ગ્રહ, પૃથ્વીની અંદર એટલા દેશો, સૂર્યમંડળ, આખું સૂર્યમંડળ એક બ્રહ્માંડ થાય. એવી રીતે અનંત બ્રહ્માંડો, જેનું ભાગવતમાં એનું વર્ણન છે. ભૂગોળ, ખગોળ અને દરેક વિષયની ચર્ચા શ્રીમદ ભાગવતજીમાં કરી છે. તો ભગવાનનું વિરાટ રૂપ છે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડ, જેના એક એક રોમાવલીમાં છે, જે ભગવાન સર્વ વ્યાપક છે, જેની સ્તુતિ ભગવાન વેદ પુરુષ સૂક્તમાં કરે છે. સહસ્ર શીર્ષા પુરુષઃ સહસ્રપાદ સભૂમિમ વિશ્વતો વૃત્વા અત્યતિષ્ઠદ દશાંગુલમ પુરુષ એવેદમ સર્વં યચ્છ ભૂતમ યચ્છ ભવ્યમ ઉતામૃતત્વ શેષાનો
યદન્નેનાતિરોહતિ. જે વિરાટ પુરુષનું જે વર્ણન કર્યું છે પુરુષ સૂક્તની અંદર, સહસ્ત્ર નેત્ર છે જેના, 1000 હાથ છે, 1000 ચરણો છે. ભગવાનનું વિરાટ રૂપ છે, 1000 હાથ વાળું ભગવાન, જેને આપણે કહીએ સર્વવ્યાપક છે. ભગવાન હરેક જગ્યાએ છે. કોઈ જગ્યા એવી નથી કે ત્યાં ભગવાનનો વાસ નથી. એ તો આપણને આપણી ક્ષમતા નથી કે આપણે એને દર્શન નથી કરી શકતા. એનું કારણ છે દ્રષ્ટાંત ઉપનિષદોમાં તો આપવામાં આવ્યું છે કે કોઈ લાકડું હોય, કાષ્ટ હોય, તો કાષ્ટમાં અગ્નિ છુપાયેલો છે, પણ એવું નથી કે એમાં અગ્નિ નથી. પણ તમે શરદીની સિઝન હોય, ઠંડીની સિઝન હોય ને કાષ્ટની બાજુમાં આપણે જઈએ તો આપણને ગરમી ન મળે, ઉર્જા ન મળે. પણ જો અગ્નિ પ્રગટે તો આપણને ઉર્જા મળે. એવી રીતે ભગવાન સર્વવ્યાપક છે, પણ ભગવાનને પ્રગટાવવું પડે. શેનાથી પ્રગટે તો કહે પ્રેમથી પ્રગટે છે. ભગવાનના ભક્તો ભક્તિ કરી અને પ્રેમ દ્વારા, ભાવ દ્વારા ભગવાન એના હૃદયમાં પ્રગટે છે. જેની દ્રષ્ટિ જ્ઞાનમય થઈ ગઈ હોય, જે જ્ઞાની, આ શ્રીમદ ભાગવત કથા એ તો જ્ઞાન યજ્ઞ છે, જેમાં જ્ઞાનની ચર્ચાઓ કરવામાં આવી છે. હજારો વર્ષ સુધી ચાલે એવા સત્રો ચાલે છે. નૈમિષારણ્યની અંદર ઋષિ મુનિઓ એ કથા શ્રવણ કરે છે. તો જ્ઞાન જીવનની અંદર જો આવે તો જીવને સમજાય કે આ સમષ્ટિની અંદર ભગવાન છે, એનું નામ જ જ્ઞાન. જ્યાં જોવે ત્યાં એને ભગવાનનું જ દર્શન થાય. દુઃખ અને પીડા ત્યારે થાય જ્યારે બીજું દેખાય, જ્યારે પોતાનું સર્વભૂત હિતે રતાહ, પોતાનું જ રૂપ બધે દેખાય. આપણે ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી, ચેતન અમલ સહજ સુખરાશી. આત્મા અમર છે, શાશ્વત છે, આત્માનો કોઈ નાશ નથી. આ દેહ ફરે છે, આપણે બધા જાણીએ. જેમ વસ્ત્રો જૂના થાય અને આપણે બદલીએ, એવી રીતે કપડાં બદલીએ, એવી રીતે આ દેહ જૂનું થાય એટલે જીર્ણ થાય એટલે નવું દેહ ભગવાન આપે. આત્મા તો અનંત યાત્રા કરે છે. પણ પરમ જ્ઞાન એ છે જીવનું. જેમ ભગવાન સુખદેવજી માટે કહેવામાં આવ્યું, યમ પ્રવ્રજંતમનુપેતમ મકૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતરા જુહામ પુત્રૈતિ તન્મતયાતરોભિનેન્દુસ્તમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતુષ્મિ. સર્વભૂત હૃદયમ, બધી જગ્યાએ ભગવાનનો વાસ છે. એવી એક નિષ્ઠા, જ્યાં જોવે ત્યાં એને હરિ દેખાય, ભગવાન દેખાય. જ્ઞાન એ નથી કે પોતાના જ ઈષ્ટદેવમાં, પોતાના જ આરાધ્યમાં એને ભગવાન દેખાય અને બીજાની મૂર્તિમાં પથરાઓ દેખાય. એ જ્ઞાન નથી, એ તો વિષમતા છે. શ્રી રામ મય સબ જગ જાની, કરહુ પ્રણામ જોરી જુગ પાની. જ્યાં જોવે ત્યાં એને નિજ પ્રભુમય દેખહી જગત, પોતાના પ્રભુમય આખું જગત દેખાય. એનું નામ જ્ઞાન. કારણ કે આ સૃષ્ટિ પરમાત્મામય છે. ભગવાનના ચરણોમાં સપ્ત પાતાલ છે. ભગવાનના મસ્તક ભાગમાં સપ્તાકાશ છે. જનલોક, મહલોક, તપલોક, સત્યલોક, એ બધા લોક ભગવાનના મસ્તક. ભગવાનનું જે કટીનો ભાગ છે, નાભી, એ અંતરિક્ષ છે. ભગવાનના જે શરીરની જે રોમાવલીઓ છે એ આ વૃક્ષો છે, આ વનો છે, જંગલ, પહાડો છે. ભગવાનના દેહમાં જે અસ્થિઓ છે, જે હાડકાઓ છે, એ આ પહાડો છે. અને હરેક જે આ નદીઓ વહે છે એ ભગવાનની નાડીઓ છે. ભગવાનના કેશ આ બધી જ પ્રકારના મેઘ છે. સૂર્ય ચંદ્ર દૃષ્ટિ, ભગવાનના વક્ષસ્થલમાંથી ધર્મનું પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, ધર્મ જન્મે છે. ભગવાનના ચરણના નખમાંથી અનેક પ્રકારના જીવો, ઊંટ, ખચ્ચર જેવા પ્રાણીઓ પ્રગટ થયા છે.
ભગવાનના પીઠના ભાગમાંથી અનેક 4 પગવાળા પશુઓ પ્રગટ થયા છે. આખું વર્ણન કર્યું છે પુરુષ સૂક્તની અંદર. વિરાટ પુરુષ છે. કોઈ જગ્યા એવી નથી કે જ્યાં ભગવાનનો વાસ ન હોય. બધી જ ભગવાનનું જ રૂપ છે તત્વતઃ. બ્રાહ્મણોસ્ય મુખમાસિત બાહુ રાજન્ય કૃત. 4 વર્ણો છે આપણે ત્યાં: બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. બ્રાહ્મણ ભગવાનનું મુખ છે, ક્ષત્રિય ભગવાનની ભુજાઓ છે, ઉરનો ભાગ વૈશ્યમાસ છે, અને પદ્ભ્યામ શૂદ્રો અજાયત. યદ્વૈશ્ય પદ્ભ્યામ શૂદ્રો અજાયત. ચરણનું એ સેવક સમાજ. તો સર્વાંગ બધા અંગ ભગવાનના જ છે. એમાં કોઈ ઊંચ નીચનો ભેદ નથી. જો મુખ કહે કે હું જ શ્રેષ્ઠ છું, હું જ સર્વોત્તમ છું, તો મુખ ને હાથની જરૂર પડે છે. હાથ દ્વારા ભોજન કરવું પડે છે. હાથ કહે હું જ શ્રેષ્ઠ છું, તો હાથ અને મુખ વડે જે આપણે ભોજન લઈએ એ આપણા ઉરમાં જાય, તો ઉરની જરૂર પડે. અને એ ભોજન લીધા પછી જો આ ચરણ આપણે પગથી ચાલીએ નહીં, તો પચામી અન્નમ ચતુર્વિધમ, એ અન્ન પાચન નથી થતું. ચરણોની પણ એટલી જરૂર છે. ભગવાનની મૂર્તિ છે. આ બધા અંગો છે ભગવાનના, એવું કહેવા માંગે છે. જે મૂર્તિની ખંડિત થઈ જાય એ મૂર્તિ પછી આપણે ત્યાં એને પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં નથી આવતી. એ પછી ભગવાન કેમ ન હોય, સ્વયં ભગવાનનો વિગ્રહ હોય અને મૂર્તિ જરા ખંડિત થઈ જાય તો એને આપણે કોઈ તીર્થ સ્થાનમાં, સમુદ્રમાં યા ગંગાજીમાં એને પધરાવી દેવામાં આવે, અથવા કોઈ તીર્થ સ્થાનમાં આપણે સ્થાપિત કરી દઈએ છીએ, ત્યાં મૂકી આવીએ છીએ. બધા જ અંગોનું એટલું મહત્વ છે. ભગવાનના જ અંગો છે, કોઈ ભેદ કરવો નહીં. અમૃતસ્ય પુત્રાહ. તો સર્વાંગ રૂપે ભગવાન જ્યાં જોવો ત્યાં બધી જગ્યાએ ભગવાનનો વાસ છે. એવું જેને જ્ઞાન થઈ જાય એનું નામ જ્ઞાન. જ્ઞાનની પરિભાષા એકદમ સરળ સહજ રીતે સમજવા માટે હું દ્રષ્ટાંત કહ્યા કરું કે જ્ઞાન કોને કહેવાય, અજ્ઞાન કોને કહેવાય. એ સમયની વાત છે. આજથી 700 વર્ષો પૂર્વે જુનાગઢની અંદર નરસિંહ મહેતા ત્યારે વર્તમાન હતા, અને ભક્તોમાં જેની યાદી થાય ભક્તરાજ નરસિંહ મહેતા, એની કીર્તિ યશ જગતમાં ફેલાયેલો હતો. અને ઋષિકેશના એક સાધુ સંન્યાસી એ દ્વારકાધીશના દર્શને દ્વારકા પધારે છે, અને દ્વારકા આવ્યા, દ્વારકાધીશના દર્શન કરી અને પછી મનોમન એવો વિચાર કર્યો કે હું અહીંયા સુધી આવ્યો છું, તો ચાલ નરસિંહ મહેતાની કીર્તિ સાંભળેલી એમ. એટલે નરસિંહ મહેતાના દર્શન કરવા માટે એ સંન્યાસી મહાપુરુષ જુનાગઢ આવે છે. કોઈને પૂછ્યું જુનાગઢ આવીને એ સંન્યાસી મહાપુરુષે કે ભક્તરાજ નરસિંહ મહેતા ક્યાં રહે છે? તો કહે સમાચાર મળ્યા, કોઈએ કીધું કે નરસિંહ મહેતા મહાત્માજી હમણાં બહુ જ દુખી છે, કારણ એની ઉપર ભગવાને બહુ જ મોટું સંકટ આપ્યું છે. શું થયું? કહે એમનો યુવાન પુત્ર શામળસા મૃત્યુ પામ્યો, અને એમના ધર્મ પત્ની પણ મૃત્યુ પામ્યા છે. આવું સંકટ ભગવાનના ભક્ત માથે. અને એ સંન્યાસીનું હૃદય, એ મહાત્માનું હૃદય પીગળી ગયું. સંત હૃદય નવનીત સમાના. સાધુનું હૃદય માખણ જેવું કોમળ હોય, એ જીવ પ્રત્યે એની કરુણા વહેતી હોય, પ્રેમ વહેતો હોય. અને એને થયું કે ભગવાનના ભક્ત માટે બહુ જ સંકટ આવ્યું છે. ત્યાંથી આગળ જાય એ સંન્યાસી દામોદર કુંડ વાળા માર્ગે ચાલ્યા જાય છે. ભવનાથ
મહાદેવનો જે રસ્તો છે એ માર્ગે સામેથી નરસિંહ મહેતાને મળે છે. નરસિંહ મહેતાને જોયે એટલે એ સંન્યાસી ઓળખી ગયા. નરસિંહ મહેતાએ કંઠમાં તુલસીની માળાઓ પહેરી છે, હાથમાં કરતાલો છે, ગોપીચંદનનું તિલક કર્યું છે અને મુખમાં રાધા વલ્લભનું નામ છે. અને જ્યાં દૂરથી નરસિંહ મહેતાને જોયા એટલે એના ચરણોમાં પડી ગયા, સાષ્ટાંગ દંડવત કર્યા. એટલે નરસિંહ મહેતા કહે, બાપજી તમે મારા દર્શન કરવા નહીં પણ મારા જેવા જીવને દર્શન દેવા માટે પધાર્યા છો. નરસિંહ મહેતા પણ ચરણમાં પડી ગયા, એણે પણ દંડવત કર્યા છે, પ્રણામ કર્યા છે. હું આ ધન્ય થઈ ગયો, કારણ કે કોઈ સંતના દર્શન થાય, કોઈ મહાપુરુષના દર્શન થાય તેથી સમજવું કે ભગવાનની પરમ કૃપા વરસી છે. ભગવાનની પરમ કૃપા વગર કોઈ સંતના દર્શન થતા નથી, ક્યારેય સંતનું સમાગમ થતો નથી, એનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થતું જ નથી. જ્યારે હનુમાનજી લંકામાં ગયા અને વિભીષણની કુટિયાની સામે જઈને ઊભા છે, એ સમયે વિભીષણજી જાગ્યા અને પછી બંનેનો પરિચય થયો. ત્યારે વિભીષણજી હનુમાનજીને કહે છે કે અબ મોહી ભા ભરોસ હનુમંતા, હે હનુમંત હવે મને પૂર્ણ ભરોસો છે, કારણ કે બિનુ હરિ કૃપા મિલહી નહીં સંતા. હરિની કૃપા વગર ક્યારેય સંત મળતા નથી. હરિની કૃપા થઈ છે આજ મારી ઉપર, કે આજે તમારા જેવા સંત મને મળ્યા છે. નરસિંહ મહેતા પોતાનો ભાવ વ્યક્ત કર્યો અને પછી પેલા સંત મહાત્માએ કહ્યું કે ભક્તરાજ, ભગવાને તમારી ઉપર બહુ જ મોટું સંકટ આપ્યું. તમારો યુવાન પુત્ર મૃત્યુ પામ્યો, મેં એવું સાંભળ્યું છે. તમારા ધર્મપત્ની ગુજરી ગયા. નરસિંહ મહેતા કહ્યા, પણ આ ભક્તનો સ્વભાવ કેવો હોય, ભક્તના લક્ષણ કેવા હોય, ભક્ત કોને કહેવાય, આ નરસિંહ મહેતાના જીવન ચરિત્ર ઉપરથી આપણને એ શીખવાડે છે કે મહારાજ, મારો યુવાન પુત્ર મૃત્યુ પામ્યો અને મારા ધર્મપત્ની પણ ગુજરી ગયા, એ વાત સત્ય છે, પણ હું દુખી છું એ વાત સત્ય નથી. નરસિંહ મહેતા કે આવી ખોટી વાત તમને કોણે કરી કે હું દુખી છું? આ ભક્તની કક્ષા એટલી ઊંચી, એને ભરોસો કેટલો. કોઈ કહે કે તમારો યુવાન પુત્ર મૃત્યુ પામ્યો તો કે હરી ઈચ્છા બલવાન, કોઈ કહે તમારી પત્ની ગુજરી ગઈ તો કહે ભલું થયું ભાંગી જંજાળ, સુખે ભજશું શ્રી ગોપાલ. બધી સ્થિતિમાં જેની સમ વૃત્તિ છે એવા નરસિંહ મહેતા. હવે આપણા હાથની વાત તો છે જ નહીં કે જે આપણા હાથની વાત હોય અને આપણે દુઃખ વ્યક્ત કરીએ તો બરાબર છે, પણ જે આપણા હાથની વાત જ નથી એમાં દુઃખ કરવાની શી જરૂર? અને એ સમયે માર્ગમાં એક પદ નરસિંહ મહેતાએ પેલા સંન્યાસીને સંભળાયું. એમાં જ્ઞાનની અને અજ્ઞાનની જે વ્યાખ્યા કરી છે એકદમ સરળ ભાષામાં, જે ગમે જગત ગુરુ જગદીશને તે તણો ખરખરો ભોગ કરવો, આપણો ચિંતવ્ય અર્થ કઈ નવસરે, ઉગરે એક ઉદ્વેગ ધરવો. જે જગતગુરુ જગદીશને પરમાત્માને જે ધાર્યું હશે એમ જ થશે, જે આપણા હાથની વાત નથી. જ્યારે દશરથ મહારાજનો વિયોગ થયો, ભગવાન રામ વનમાં ગયા અને પછી ગુરુદેવ વશિષ્ઠ ભરતને જે અયોધ્યાનું શાસન આપવાની વાત કરે એ સમયે પણ એ જ વાત કરી છે કે ભરત સુનહુ ભરત ભાવી પ્રબલ, બિલખી કહ્યો મુનિનાથ, હાનિ લાભ જીવન મરનું જસ અપજસ વિધિ હાથ. જે આપણા હાથની વાત હોય અને આપને દુઃખ થાય તો બરાબર છે કે જે આપણેથી આ કાર્ય ન થયું, આપણે આમ ન કરી શક્યા, આપણાથી આમ ન બન્યું, પણ જે આપણા હાથની વાત જ નથી એમાં દુઃખ કરવાની શી જરૂર? 6 વસ્તુ આપણા હાથમાં નથી અને એ છે જન્મ મરણ જસ અપજસ અને હાનિ લાભ. આ જીવના હાથની વાત નથી. જે ગમે જગત ગુરુ જગદીશને તે તણો ખરખરો ભોગ કરવો, આપણો ચિંતવ્યો અર્થ કઈ નવસરે, ઉગરે એક ઉદ્વેગ ધરવો. હું કરું એ જ અજ્ઞાન, સકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે.
શકટ એટલે બળદગાડું, શ્વાન એટલે કૂતરું. જેમ બળદગાડાની નીચે કૂતરું હાલ્યું જાય અને એને એમ થાય કે આ બધું મેં ઉઠાવ્યું છે, એવું જીવને અજ્ઞાન વસાત એવું સમજે કે હું છું તો બધું ચાલે છે, હું છું તો મારું પરિવાર, હું છું તો આ દુનિયા. આવું જે માનવ મનની અંદર અજ્ઞાનના કારણે એવું માની લે છે, પણ એ અજ્ઞાન છે જીવનું. આ સૃષ્ટિમાં તો અનેક જીવો આવીને જતા રહ્યા, છતાં પણ હજી સૃષ્ટિ ચાલે છે. આ કાલ ચક્ર નિરંતર ચાલે છે. આપણે તો નિમિત્ત છીએ. આ માત્ર ને માત્ર એક રંગમંચ છે, અને આ રંગમંચની અંદર હું ને તમે સૌ આપણે પોતપોતાનું પાત્ર ભજવવા માટે આવ્યા છે. ભગવાને આપણને જે પાત્ર માટે જે જગ્યાએ મૂક્યા છે, યથા યોગ્ય જગ્યાએ જ મૂક્યા છે. અને જે આપણને ક્ષમતા, યોગ્યતા, આપને શક્તિ આપી છે, એ પણ યથા યોગ્ય જ આપી છે. આપણે આપણું પાત્ર ભજવવાનું છે. જેમ કોઈ નાટક મંડળી હોય અને નાટક મંડળીમાં બધા પોતપોતાના પાત્રો ભજવે, અને પછી એ પાત્ર યોગ્ય ન્યાય ન આપે તો પાત્ર બદલી નાખવામાં આવે. એવી રીતે એનું પાત્ર પરમાત્મા આ મનુષ્ય દેહ મને તમને આપ્યું છે. જો યોગ્ય ન્યાય માનવતા પૂર્વક આ જીવન ન જીવીએ તો પરમાત્મા એ દેહ ફેરવી નાખે છે. તો માનવ બનવાની આપણે મનુષ્ય તો બનાવ્યા, પણ મનુષ્યથી મનુષ્યનો વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ શીખવે છે શ્રીમદ ભાગવત. મનુષ્યતર જાતિ સાથેનો વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ, અન્ય સૃષ્ટિ સાથે, પ્રકૃતિ સાથે શીખવે શ્રીમદ ભાગવત. મનુષ્ય પણ આપણી અંદર પ્રગટ થાય એટલા માટે માનવ છે. આ જીવન પરમાત્મા આપણે ગતાનું ગતિ કરવા માટે લોકો એકની પાછળ બીજો, બીજાની પાછળ ત્રીજો એ અનુસરવા માટે આપણને નથી મોકલ્યા. પરમાત્માએ આવું સુંદર દેહ આપણને આવું ભગવત કાર્ય, આવું સત્સંગ, કંઈક આવા સત્કર્મ સેવાના કાર્ય કરવા માટે આપણને મોકલ્યા છે. પશુ, પ્રાણી, પક્ષી એનો ધર્મ નથી, એનો કોઈ દોષ ન કહી શકે કે એને સેવા ન કરી, એને કથા ન સાંભળી. નહીં, પરમાત્માએ એની યથા યોગ્ય વ્યવસ્થા પ્રમાણે એને દેહ આપ્યું છે. જ્યારે મનુષ્યને આવું સુંદર દેહ આપણને આપ્યું હોય, આવી સગવડ આપી હોય, આવું સમય અને સંપત્તિ આપી હોય, તો આવા સત્કર્મ કરી અને પુણ્યનું ભાથું ભરવું જોઈએ. એ જ માનવ દેહનું શ્રેય છે. આ મ્રિયમાણ દેહ, આ પ્રશ્ન વારંવાર શ્રીમદ ભાગવતજીમાં એ જ થયા કે જેનું મૃત્યુ નજીક હોય એને શું કરવું જોઈએ. જેનું મૃત્યુ નજીક હોય એને ભગવાનની કથા શ્રવણ કરવી જોઈએ. કારણ કે શ્રી સુખદેવજી મહારાજે પણ શ્રીમદ ભાગવતની કથા સંભળાવી. જીવ હંમેશા સત્સંગમાં રહેશે, ભગવત ભાવમાં રહેશે, એટલો પાપથી દૂર રહેશે. કૃષ્ણ મગજમાંથી જશે તો આપોઆપ આસક્તિ આવી જશે. કૃષ્ણ અને કામ બંને એક સાથે નહીં રહી શકે. મનની ગલી બહુ જ સાંકડી છે. એ ગલીની અંદર કૃષ્ણ રહેશે, રામ રહેશે અથવા કામ રહેશે. તો સેવા ધર્મ આપણને શીખવે, એક આપણી અંદર માનવતા પ્રગટે અને આપણે સેવા કરી શકીએ. હું પણ આપણું તૂટી જાય, હું કરું એ જ અજ્ઞાન. નરસિંહ મહેતા કહે, સૃષ્ટિ મંડાણ છે સર્વ એણી પેરે, આ વાત જોગી જોગીશ્વરા કોક જાણે. વાત તો એટલી જ છે જ્ઞાનની. જ્ઞાનની વ્યાખ્યા એ કે હું પણ જીવનું છૂટી જાય, જે કંઈ છે એ મારા પરમાત્માનું છે. અને વૈષ્ણવો કહે ને, શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ તિલકમ યદ વૈષ્ણવા નામ ધનમ, જે વૈષ્ણવોનું ધન ભાગવત છે એ જ વૈષ્ણવો ભગવાન માટે ભાવ વ્યક્ત કરે. ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા કરે, કોઈ ચીજ વસ્તુ ઘરમાં વસ્ત્રો લાવે તો ઠાકોરજીને અર્પણ કરે, કોઈ આભૂષણ, કોઈ સોનાના કોઈ ઘરેણા કંઈ બનાવે તો પેલા આભૂષણો પણ ભગવાનને પધરાવે. કંઈ પણ નવી ચીજ વસ્તુ લાવે એટલે પ્રથમ ઠાકોરજીને અર્પણ કરે. આ એક વૈષ્ણવી ભાવના છે.
જે કંઈ છે એ ભગવાનનો પ્રસાદ માની અને ગ્રહણ કરે. એક ઉત્તમ સ્થિતિ છે, એક સુંદર ભાવ છે. તો જ્ઞાન એ છે કે સમષ્ટિમાં જ્યાં જોવે ત્યાં એને પરમાત્માનું દર્શન થાય, બધી જગ્યાએ, જીવ જગતમાં. અને જ્ઞાન થશે જીવને, પછી અહંકાર તૂટી જશે. અંદરનું જે અભિમાન છે માણસનું એ તૂટે છે. એ જ એનું પ્રમાણ છે જ્ઞાનનું. જ્યાં સુધી અહંકાર નહીં તૂટે ત્યાં સુધી જીવ સેવા નહીં કરી શકે. એટલા માટે સેવા ધર્મ બહુ જ કઠિન કહ્યો છે. સેવા કરવા માટે લોકો પેલું ગાય છે ને કે લોકો એવી કહેવતમાં કહે કે સેવા કરે ને મેવા મળે નહીં. એ આશાએ ન રહેવું. સેવા પાછળ જો મેવાની આશા હોય તો એ સેવા નથી. સેવા તો પોતાના માટે છે. ઠાકુરજીની સેવા કરે એ પોતાના નિજાનંદ માટે. મારા ઠાકુરજીને હું લાડ લડાવું, હું સેવા કરું. જે કઈ સેવા એ પોતાના માટે છે, બીજા માટે નહીં. ઘણા લોકો સેવા બહુ કરે, પણ સેવા કરે પછી પાછા એ સેવાનું વર્ણન 3 ગણું કરે. જેટલી સેવા કરે તે વધુ વર્ણન કરે. એનો કોઈ અર્થ નથી. સેવા કરવું, સેવાનું ફળ અવશ્ય મળે છે, એમાં કોઈ સંદેહ નથી. પણ સેવામાં અહંકારનો ભાવ ન હોવો જોઈએ. પરમાત્માએ સૃષ્ટિ એકદમ નિત નૂતન, ચિત્ર વિચિત્ર, અતિ રચના વિચિત્ર છે ભગવાનની, કે જેનું પાર કોઈ ન પામી શકે. શ્રી શારદા સનકાદી જે નિરંતર જેનું ધ્યાન ધરે છતાં પણ જેનો પાર ન પામી શકે એવી ભગવાનની દિવ્ય લીલા છે. ગઈકાલે પણ હું પ્રવચનમાં, અત્યારે મને સ્મૃતિમાં આવે છે, હું કહેતો હતો કે ભગવાને એવી દુનિયા બનાવી કે એક સમાન કોઈ ચીજ વસ્તુ નથી. એક સમાન કંઈ જ નહીં, બધું જ જુદું જુદું.